చాలా రోజుల తర్వాత మీరు అందరూ మీట్ చేయడానికి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇట్స్ బీన్ అ లిటిల్ వైల్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ బికాస్ దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్, ఫ్రమ్ ద ప్రెస్. ఛాన్స్ లేదు. ఇది ఇట్స్ యూనివర్సల్ స్క్రిప్ట్. ఒక ల్యాండ్స్కేప్, ఒక నేటివిటీ బేస్డే కాదు, అందరికీ ఇప్పుడున్న సమాజంలో అందరికీ రిలేటెడ్ అయ్యే స్క్రిప్ట్. రొమాన్స్ కూడా లేదు, అన్ని రొమాన్స్ బాబీనే చేశాను. నాకేమో in this film all the characters there is a shade of grey, and hopefully I think this film appeal to all audience because this content is very, how will I say, so contemporary, and it become like the whole world become like a global village. సో చాలామందిని ఆల్మోస్ట్ ఒక 15-20 ఇయర్స్ తర్వాత నేను కలవడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు అయితే అందరూ చెన్నైలో ఉండేవారు కాబట్టి అక్కడంతా రోజు ప్రతి దినము మేము కలుసుకోవడం ఏదో రకంగా. After this Mallana, this is my film in Telugu. I really want to thank my producer, Kalpati Sahoram. He is the man behind this canvas. Basically, just it's like very long back. This is the sequel of my earlier super hit, Thiruttupalli. This is the Thiruttupalli 2 in Tamil. So, Dongudu Chadu in Telugu. It's a beautiful note. What is happening today? It's a contemporary issues. Just we touch that social media crime. So the title itself will communicate the meaning. So I mean, we are not always, there will be a shade, gray side of a person. So if situation thrust, and anybody can be a the thief. I mean that inside everybody is we behave something very unusual. In this film, all the characters there is a shade of grey, and hopefully I think this film appeal to all audience because this content is it's very, how will I say, it's so contemporary, and it become like the whole world become like a global village. The technology has grown up, but we think that we are safe, but we are so vulnerable. Anybody can intrude in our personal life, and how it become very danger just touching one button. Today this internet media is making even the US government is bleeding because of leaks. So probably that content will appeal to all section of audience, and it will be very engaging. It's like a cat and mouse game between these three, and Bobby, Amalapal and Prasanna. I really wanted to tell you that I think there is a competition. I think performance wise they have very healthy competition between these three. Bobby, I think he has done a fantastic performance when compared to other films. There is a lot of shades, so he is the best person for that particular character. Director said garu పెద్ద థ్యాంక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మీరు ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ బాబీ గారు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విద్యాసాగర్ గారు, ప్రసన్న గారు, అమలాపాల్జీ, Think Midi Sandhus, AGS Company Executive Producer Mr. Venkat, and AGS Entertainment, everybody thanks, and press media, photographer, anivarakum chaala thanks. మీరు అందరూ చాలా రోజుల తర్వాత మీరు అందరూ మీట్ చేయడానికి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇట్స్ బీన్ అ లిటిల్ వైల్, and it's always a pleasure coming to Hyderabad because there's so much of love from the audience, from the press. So thank you so much always for that welcome. And here we are at the audio launch, music launch of our upcoming film Dongudu Chadu, in Tamil Thiruttupalli 2. So today the hero is Vidyasagar sir.
what to say, as Susi sir said, my mom and my family and a lot of people in Kerala, I mean, a lot of my family in Kerala, they all are huge fan of Vidyasagar sir. So to be a part of a film where he has done music is an honor for me. And he's a lucky charm also for me. He has given me 2 big hits in Malayalam and with this film in Tamil also. In Telugu also, yes. I'm sure that his lucky charm is going to repeat, going to work. And this film has been a very special journey. It's been almost 1 year and we all are eagerly waiting for the release of this film. Thanks to AGS Entertainment. This is my second film with AGS Entertainment. It's always a privilege working in the banner AGS Entertainment. And my director, Susi sir, he is, what to say, I have huge respect for him as a director, as a human, and now I can call him as a very good friend also to guide. This film I would definitely say as one of the best films in my career and best performance and a great, great learning experience that I want to work every year at least one film with you. And one more way this is very special is because of my co-stars Bobby and Prasanna. As he said, there was this beautiful, healthy competition between us to get best out of each of us. And they have done an amazing job, even with Bobby Simha and Prasanna. I think it's going to be and I'm hoping and I'm praying that this film is going to take all of us to the next level, and this film is going to be releasing soon. Thanks to Chelladurai sir for, he's like the sweetest cameraman I've worked with, very, very hardworking and very quiet. And thank you Ting Ping Music and Venkat sir. And this will be releasing mostly in December by second week. So need all of your support to get this movie the maximum reach. And so please do support us. Thank you once again for coming. Thank you so much. మీరందరినీ ఇంకోసారి కలవడం నాకు చాలా సంతోషం. దొంగోడు వచ్చాడు నాకు చాలా స్పెషల్గా ఒక సినిమా, ఎందుకంటే 15 years బ్యాక్ చాలా పెద్ద డ్రీమ్స్ మాత్రం నా గుండెలో, what can I say, I was just dreaming about becoming an actor, and ఆ డ్రీమ్ ఈ డ్రీమ్ వరల్డ్లోకి, సినిమా డ్రీమ్ వరల్డ్లోకి డోర్స్ నాకు ఓపెన్ చేసింది డైరెక్టర్ సుసి గణేశన్ వాళ్ళే. ఆఫ్టర్ 15 years ఆయనతో మళ్ళీ పనిచేయడం నాకు చాలా సంతోషం. ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ మీ. లైఫ్ హెస్ కమ్ లైక్ అ ఫుల్ సర్కిల్ ఫర్ మీ, I would say. And I have got some amazing co-stars, Bobby and Amla. Vidyasagar sir, Bobby and Amla, as they said, it's a privilege that I've worked in your music. ఈ సినిమాలో నాకు సాంగ్స్ లేదు. దట్స్ యాక్చువల్లీ I regret that. I wish I had songs in the film. But రొమాన్స్ కూడా లేదు. అన్ని రొమాన్స్ బాబీనే చేశారు. నాకేమో సార్ నాకు రొమాన్స్ ఇవ్వలేదు. ప్రాబ్లీ సార్ నెక్స్ట్ సినిమాలో నాకు కొంచెం ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి. అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ లిప్ సింగ్ ఫర్ విద్యాసాగర్ సర్స్ మ్యూజిక్. November 30th Thritupalli 2 తమిళ్లో రిలీజ్ అవుతుంది. ప్రాబ్లీ December 1st or 2nd week దొంగోడొచ్చాడు రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. మీరందరినీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు మనకి కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఇప్పుడే కొంచెం తెలుగు నేర్పించుకున్నాను. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మై కైండ్ ఆఫ్ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అలాట్. ముఖ్యంగా మా పాత్రికేయ మిత్రులు, మిగతా ఛానల్లో వచ్చిన మిత్రులందరికీ సవినయంగా నమస్కరిస్తున్నాను. ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషం. 2 విషయాలు. ఒకటి, ఈ ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు వచ్చానంటే, ఎంతో కాలం బట్టి నాకు పరిచయం ఉన్న కొంతమందిని ఇప్పుడు చూడగలిగాను. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇదిగో ఏమంటాయి మిమ్మల్ని అండి. సో చాలామందిని ఆల్మోస్ట్ ఒక 15-20 years తర్వాత నేను కలవడం జరుగుతుంది.
ఇంతకుముందు అయితే అందరూ చెన్నైలో ఉండేవారు కాబట్టి అక్కడంతా రోజు ప్రతి దినము మేము కలుసుకోవడం ఏదో రకంగా మాట్లాడుకోవడం జరిగేది. ఇప్పుడు దూరం ఎక్కువైపోయింది అనమాట. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వస్తే దొంగోడు వచ్చాడు, ఇది ఆయన ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా డైరెక్టర్గా ఉండి సుశ్రీ గణేశన్ గారు, నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు బట్టి సంగీతం చేస్తాం. ఈ ప్రయాణంలో ఈ పిక్చర్ తమిళంలో చేయడానికి వారు నన్ను ఎంచుకున్నందుకు కారణం నాకు తెలియదు, కానీ ఆ అవకాశం ద్వారా అంటే ఎన్నో పిక్చర్లు చేసిన అనుభవం గడించిన ఆయన, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సంగీతం చేసిన తర్వాత అనుభవం గడించిన నేను ఫస్ట్ టైం ఈ పిక్చర్లో మీట్ అయ్యి మా ఇద్దరికి ఫస్ట్ పిక్చర్ లాగా ఈ పిక్చర్లో పనిచేయడం జరిగింది. అది నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఆయన గురించి 2-3 మాటలు చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఆయనకి మంచి దూరదృష్టి ఉంది. తనకేం కావాలి అంటే మీరు ఇంకా ఇప్పుడు చూసింది ఉంది, సాంగ్స్ బిట్స్ మాత్రమే చూశారు. సినిమా మొత్తం చూస్తే ఆ సినిమాని, ఆ స్క్రీన్ ప్లే కానీ, దాన్ని తీసిన విధానం కానీ, కథనాన్ని నడిపించిన విధానం కానీ, పాటల చిత్రీకరణ కానీ, ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ఆయన మలిచిన విధానం కానీ, వాటి తాలూకా హావభావ ప్రకటనలు కానీ, ఏదైనా సరే ఆయనకి ఎంతో ముందు చూపుతో ఇది ఇలాగే ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్న దాన్ని రప్పించుకున్నాడు ఆయన. ఐ హవ్ సీన్ ఎ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అనమాట, డైరెక్టర్ హూస్ గాట్ సచ్ ఎ విజన్. అంటే తీస్తున్నప్పుడు అభిప్రాయం లేకుండా ఏదో తీసి లాస్ట్కి దీని ఏం చేయాలన్నది కాకుండా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ ఎండ్లో నేను తీయాలనుకున్న సినిమా ఇది అని ఒక ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్తోని హీ హ్యాడ్ అ వెరీ క్లియర్ వ్యూ. అండ్ అటువంటి దృక్పథం ఆయనకి నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు అందరి మీద ఉంది, సంగీతం పట్ల ఉంది అని నాకు తెలియడం అన్నది నాకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఎందుకంటే పిక్చర్ రీ రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడాను ఆయన నాకు ఇచ్చిన 1 or 2 సజెషన్స్, అంటే ఇలా ఉంటే బాగుంటుందా, ఇలా ఎందుకు మనం ట్రై చేయకూడదు అని అడిగినప్పుడు నాలోనే దాగి ఉన్నా సరే నేను ఆ కోణం నుంచి ఆలోచించక, ఇప్పుడు ఆయన అడిగిన తర్వాత ఆ కోణం నుంచి ఆలోచిస్తే దాంట్లో ఎంతో కొత్తదని నాకు అనిపించింది. సో ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ లెర్నింగ్, ఎవ్రీ డే ఇస్ ఎ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. అందరికీ అన్నీ తెలియదు, మనం నేర్చుకుంటూనే ఉంటున్నాం. నేను ఇప్పటికి కూడా విద్యార్థినే, సంగీతం నేర్చుకుంటున్నాను. ఎవరో ఏదో చెప్పిన తర్వాత అది ఏదో స్ఫూర్తినిచ్చి దాని నుంచి ఇంకో కొత్తది తెలుసుకోవాలన్న ఆరాటం నాలోనే కలుగుతుంది, నేను నేర్చుకుంటున్నాను. సో దాని తాలూకా అది ప్రతిబింబం ఈ పిక్చర్ తాలూకా రీ రికార్డింగ్లో మీకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటు మీరు ఇక మించి ఎప్పుడైనా సరే ఈ సినిమా తర్వాత విన్నప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వింటే ఈ పిక్చర్ గుర్తొస్తుంది మీకు. అంతటి ఇంపార్టెన్స్ టు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఆర్కెస్ట్రేషన్. And we loved working. It was a beautiful opportunity, Susi. Thank you very much. ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఏమిటి, చెడు ఏమిటి, దానివల్ల ఎలాగ జీవితాలు ఏమవుతున్నాయి, లేకపోతే ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, దాన్ని మంచిగా తీసుకుందికి, చెడుగా తీసుకుందికి, దానివల్ల వచ్చే ప్రతిఫలాలు ఏమిటి, దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాయి క్యారెక్టర్స్, దాని నుంచి ఎలా బయటకు వస్తున్నారు అన్నదే, దట్ ఈస్ ది మెయిన్ థీమ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ థ్రిల్లర్, బేసికలీ థ్రిల్లర్ మిక్స్డ్ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ. అండ్ ఇట్స్ గాట్ ఆల్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్, ఒక బ్యూటిఫుల్ కమర్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంది, చాలా ఆర్టిస్టిక్గా కూడా ఉంది పిక్చర్ మొత్తం. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ కల్పాతి అఘోరం గారు. ఆయన లాస్ట్ నాకు తెలిసి 10 yearsలో చాలా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్గా, ఇప్పుడు తమిళనాడులో అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్గా చాలా పేరు చెప్పిన వెంటనే అందరికీ తెలిసే విధానంగా చాలా గొప్ప గొప్ప చిత్రాలని, చాలా చాలా పెద్ద చిత్రాలను తీసి సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్న కంపెనీ. అండ్ వారి కంపెనీలో పనిచేయడం ప్లస్ నాకు ఈ పిక్చర్ ద్వారా నాకు ఒక మంచి ఏమంటారు, ఓ స్నేహితుడు దొరికాడని చెప్తాను. సుసి గణేశన్ హాస్ బికమ్ మోర్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్, వెరీ గుడ్ డియర్ ఫ్రెండ్. అండ్ వీళ్ళు ముగ్గురు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్కి 100% జస్టిస్ చేశారు. చాలా గొప్పగా ఉంటుంది, మీరు సినిమా చూడాలి, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ అమలాపాల్ చెప్పినట్టుగాను తను ఇంట్రడ్యూస్ అయిన ఫస్ట్ మలయాళం చిత్రాన్ని నేనే మ్యూజిక్ ఇచ్చాను, అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. తను హీరోయిన్గా చేసిన ఓ పిక్చర్కి నేను మ్యూజిక్ చేశాను, అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. ఇప్పుడు దీంతో 2 పిక్చర్లని కలుపుకొని తమిళం, తెలుగు కూడా చేసి షీ వాంట్స్ టు గెట్ అనదర్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్. అండ్ తనని విష్ చేయడంలో నా లోపల కూడా స్వలాభాన్ని ఆలోచించి నాకు అది ఉందన్నమాట. వీ నీడ్ అ బిగ్ సక్సెస్ ఫర్ ది హోల్ యూనిట్.
and all the technicians who are present and not present and who have helped in the making of this film. And ఈ థింక్ మ్యూజిక్ అని వీళ్ళు ఇప్పుడు కొత్తగానే వచ్చారు సమీపకాలంలోనే. వాళ్ళు అన్నీ పెద్ద పెద్ద పిక్చర్లు ఆడియో, ఇప్పుడు ఆడియో లేదు అంటే తమిళనాడులో అసలు చూస్తే క్యాసెట్లు కానీ ఇవన్నీ సీడీలు ఇవేం లేవు, అంత ఆన్లైన్లోనే బిజినెస్ చేస్తుంది. బట్ దే హ్యావ్ బీన్ వెరీ చూజీ. నాకు తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలిసిందనమాట ఈయనకి కూడా కొంచెం సంగీత ప్రావేశ్యం ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన, అందుకని ఆయన పాటలు విని ఇది బాగుంటుంది నెక్స్ట్, ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఇది కొత్తగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ యువర్ ఎండివర్స్. గౌరవ్ గారికి, ఆయన బ్రదర్స్ గణేష్ అండ్ సురేష్ గారికి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. నెక్స్ట్ నా డైరెక్టర్ సుసి గణేషన్ సార్. ఈ కథ వినంగానే నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగింది, సార్ ఎట్లా ఈ గ్రౌండ్ వర్క్ చేశారు, ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్, అసలు ఏంటి, ఎలా చేశారు ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది పెద్ద షాకింగ్గా ఉండింది నాకు. వండర్ఫుల్ కంటెంట్, ఛాన్స్ లేదు. ఇది ఇట్స్ యూనివర్సల్ స్క్రిప్ట్. ఒక ల్యాండ్స్కేపో ఒక నేటివిటీ బేస్డే కాదు, అందరికీ ఇప్పుడున్న సమాజంలో అందరికీ రిలేటెడ్ అయ్యే ఓ స్క్రిప్ట్. సోషల్ మీడియా మన జీవితంలో ఎంతలా మంచిది చేస్తుంది, చెడు చేస్తుంది అనేది ఈ స్క్రిప్ట్లో మీకు అర్థమవుతుంది. అది కాకుండా చాలా సోషల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ స్క్రిప్ట్, ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకి గ్యారంటీగా ఒక ఐ ఓపెనర్ సినిమాగా ఉంటుంది. వండర్ఫుల్ టీచర్ సుసి గణేషన్ గారు. వీ లెర్న్ట్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ హిమ్. నార్మల్గా స్క్రిప్ట్ చదవగానే, ఒక సీన్ చదవగానే ఒక విజువల్ మనకు వస్తుంది ఒక యాక్టర్గా, దీన్ని ఇలాగే బిహేవ్ చేద్దాం, ఇది క్యారెక్టరైజేషన్ ఇలా అని చెప్పి ఫిక్స్ అయి వెళ్తాం. బట్ అది కాదు, ఆయన ఇంకొక విజన్, దానికి ఇంకో కోణం నుంచి ఆయన ఆలోచిస్తారనమాట. సో దట్స్ లైక్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఈజ్ ఎ గుడ్ టీచర్. అండ్ విద్యాసాగర్ గారు, అది చెప్పే కదండి, చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన మ్యూజిక్ వింటూ పెరిగి ఈరోజు ఆయన మ్యూజిక్లో నేను సినిమా హీరోగా చేస్తున్నది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐఎమ్ సో గిఫ్టెడ్. మంచి సాంగ్స్, మెలోడీస్ కానీ దొంగ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్. ఛాన్సే లేదు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విద్యాసాగర్ సార్ గారు. అండ్ విజువల్ చూసినప్పుడు చాలామంది అన్నారు, చాలా బాగున్నావు నువ్వు, బాగున్నావు. నేను ఈ సాంగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కట్ అవ్వగానే నేరుగా వెళ్ళిపోయి మానిటర్ దగ్గర మా కెమెరామెన్ గారి దగ్గర పక్కన అడుగుతాను, ఎలా ఉన్నా, లావు కనబడుతున్నానా అంటే, వీకెండ్ లడ్డులాగా ఉన్నారు. లడ్డులాగా ఉండమే ప్రాబ్లం అని చెప్పి. సో నన్ను అంత అందంగా సూపర్ విజువల్స్ ఇచ్చిన నా కెమెరామెన్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ థింక్ మ్యూజిక్, ఐ థింక్ నేను నా ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా అంటే పిజ్జా అండి. అప్పటి నుంచి థింక్ మ్యూజిక్ లైక్ మాకు డే వన్ నుంచి దే ఆర్ సపోర్టివ్. పిజ్జా తర్వాత జిగర్దండ, చిక్కడు దొరకడు. ఈరోజు ఈ మ్యూజిక్ని తమిళ్లో ప్రేక్షకుల దగ్గరికి అంత రీచ్ ఇచ్చారు. అంత ప్రేక్షకులకు అందేలాగా ఒక ఎఫ్ఎంలో ఈరోజు నెంబర్ 1 మన సాంగ్స్ రీచ్ ఇచ్చిన థింక్ మ్యూజిక్ సంతోష్ గారికి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్. అండ్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అండి, ఏం అడిగినా లేదనే మాటే ఉండదండి. వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్ ఆర్ యాక్టర్స్, హీ మేక్ అస్ వెరీ కంఫర్ట్. ఏది అడిగినా ఆన్ టైం ఇచ్చే మా వెంకట్ మాణిక్యం గారికి పెద్ద థ్యాంక్స్. ఫైనలీ పాటల సృష్టికర్త నేనైనా సరే, పాట రాసింది వెన్నెల కంటి. సో ఐఎమ్ వెరీ సారీ వెన్నెల కంటి, ముందరగా నీ పేరు చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అనమాట. వెన్నెల కంటి ఇది తమిళంలో మేము రాసినప్పుడు మీరు ఈ పాటలని అంటే శ్రద్ధగా ఒకసారి ఆలకిస్తే ఆ మాటలు, మేము తమిళంలో రాసినప్పుడేమో చరణంలో ఒక లైన్ ఏమో పాజిటివ్గా ఉంటుంది, ఒక లైన్ నెగిటివ్గా ఉంటుంది మీనింగ్ తీసుకుంటే. అలాగే లిప్ సింక్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా చేయడం వెన్నెల కంటి హస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు వింటుంటే అది అఫ్కోర్స్ విజువల్లో మీరు చూసినప్పుడు చిన్న చిన్న లిప్ సింక్లు చూసి ఇది ఏదో అనువాద చిత్రం అనుకోవాలి తప్పించి, పాటగా విన్నప్పుడు మీకు అటువంటి సందేహమే రాదు. నిస్సందేహంగా ఒక అచ్చ తెలుగు పాటలాగా వినిపించేలాగా చాలా అద్భుతంగా రాసిన వెన్నెల కంటికి ఈ సమయంలో ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. చాలా సపోర్టివ్ అయిన యాక్ట్రెస్ అండి. కొంచెం నాకు రొమాన్స్ అంటే కొంచెం లైట్ షై అనమాట. సో షీ మేక్ కంఫర్ట్ అండ్ షీ అండర్స్టాండ్ ద యాక్టర్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ షీ ఈస్ వెరీ స్పోర్టివ్, వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్. నెక్స్ట్ ప్రసన్న గారు,
చాలా సినిమాలు హీరోగా చేశారండి ఆయన. వండర్ఫుల్ యాక్టర్. ఈ సినిమాలో ఆయన నెగటివ్ షేడ్ అనమాట, ఇంకొక హీరో అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ మార్వెలస్ అండి. ఒక డైలాగ్ యాక్చువల్లీ ఒకే డైలాగ్ ఒక వర్డ్ని 10 సార్లు రిపీట్ చేయాలంటే ప్రతి ప్రేక్షకులకి ఇట్లా బోరింగ్, ఒకే డైలాగ్. కానీ ఆ 10 సార్లు అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఆడియన్స్కి ఉండాలంటే దాన్ని అన్ని మాడ్యులేషన్స్ అనమాట. హీ హాజ్ డన్ ఒక డైలాగ్, అది వినగా నేను సార్తో చెప్పాను, డైరెక్టర్ గారితో, సార్ ప్రసన్న ఎర్రగా తీశాడు సార్. సో ప్రసన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమా యాక్చువల్ అండి ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ వినగానే సార్ సుశీ గణేషన్ సారు, సార్ వై కాంట్ వి డూ ఇట్ ఇన్ తెలుగు కానీ ఫస్ట్ ఎస్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ స్క్రిప్ట్. ఈరోజున్న సమాజంలో ఇండియాలో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ వరల్డ్లో అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఎలా ఎలా మన మధ్యలో ఎలా ఉంది అనేది అందరికీ తెలుసు. దాంట్లో ఉన్న పాజిటివ్ సైడ్ చూసాం, నెగిటివ్ సైడ్ కొంచెం చూసాం, బట్ నో వన్ హ్యావ్ సీన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నెగటివ్ సైడ్ అనేది చాలామందికి తెలీదు. సో దట్ యూ విల్ సీన్ దిస్ ఫిలిం. సో డే వన్ నుంచే ఇది ఒక తెలుగు సినిమాలాగా ట్రీట్ చేసి, సో డైలాగ్స్ అవటం, లిప్ సింక్ అవటం, మీరు ఎక్కడ చూసినా ఒక చిన్న లిప్ ఇదనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రాపర్ ప్లాన్గా బైలింగ్వల్ ట్రీట్ లాగా చేసాము ఈ సినిమా. అండ్ గ్యారంటీగా ఈ సినిమా వచ్చి ప్రేక్షకులు గ్యారంటీ ఒక ఐ ఓపెనర్గా ఉంటుంది, అది నా నమ్మకం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా పిజ్జా అండి, తర్వాత చిక్కడు దొరకడు, దాని తర్వాత రన్, మెట్రో. ఇది నేను మొదటిసారి హీరోగా నటించే చిత్రం తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దానికి నా ప్రొడ్యూసర్స్ గారికి, కల్పతి గారికి, ఆయన బ్రదర్స్కి, నా డైరెక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఫైనలీ శివారెడ్డి గారు, ఈ ఈవెంట్ ఇంత గ్రాండియర్గా ఇంత ప్రాపర్గా జరగడానికి కారణం ఆయనే, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. శివారెడ్డి గారికి మా థ్యాంక్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పీపుల్, ప్రెస్ అండ్ మీడియా. వచ్చింతసేపు మేము మా సినిమా గురించి మీరు విని గ్యారంటీగా మీరు ప్రజల మధ్యలో తీసుకెళ్ళి మీ ప్రేమ ఆదరణ మాకు పొందిస్తారని చెప్పి నమ్ముతూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ ఏజిఎస్ కల్పతి టీమ్ అండ్ దొంగడు వచ్చాడు టీమ్. అడగాలని తలుచుకుంటే ప్లీజ్ సార్ గో హెడ్. Hi, this is Nani and I subscribe to India Glitz Telugu channel IG Telugu, and for my updates and about my latest movies and everything, for all the news and gossips, please follow IG Telugu.